Yes, please. Okay, अलिक पछाडि हो के भनौँ कट make a cut. So first of all, your grooming, please. Should done. Sure. And what about your nail? Show me your nail like this, okay? Good job. Good job. Right. Very good. Right? So your socks. Cap off. So girls, you need to make it little bit tight, right? One over the box, right? Okay. So thank you so much. Right. So good morning, everybody. Good morning, sir. So we are already introduced with each other. Right? Practically my first day. So today we are going to prepare Italian food. Right? As a continental menu for Italian food, we are going to prepare, and we are going to prepare 4-course Italian food, right? So in that 4-course, dessert is part of baked food, and the remaining is on our hand. Okay. So we are going to prepare bruschetta as a starter, although, and then as a soup. As a soup, second course as a soup, and main course with accompaniment, pesto cheesy chicken rolls and risotto broccoli with demi-glace sauce. Fine. Okay, now so what I do, I will tell you in brief about each and every item. So try to note it down if possible, right? If you keep in brain, that's okay, but you cannot do that because as demand marapso bholi त definitely बिर्सिन सक्छौ. It will be my pleasure है तिमीहरुले त्यतिकै सुनेको भरमा if you can prepare जर्नल बनाउँदाखेरि सर मैले बनाएर ल्याएँ भने I will be much more happy because I am here to assist गर्नु छ. मैले what I did मैले कसैलाई पनि I haven't given any recipe till the day. भोलि पनि दिन भोलि मैले दिन्छु बेलुका मैले नोट्स गर्न राख्दिन्छु अथवा त्यो गर्छु that is a different thing, right? तर आजसम्म चाहिँ मैले के गरिरहेको छु each and every practical चाहिँ तिमीलाई मैले ब्रेकिङ चाहिँ in deep breathing गर्नको बेला चाहिँ try to remember this all things. हो अलिकति पछाडि जाउँ झर्नै पर्छ. Okay, so as an starter we have got bruschetta. It's a pomodoro basilicum. Bruschetta means tomato and basil too, right? Tomato and basil flavored, right? Bruschetta. So for preparation of bruschetta, what we need? Bruschetta is a hot canapé. Although finger food, bite food, open sandwich, whatever you say, or bite food. Actually, man, खानु पर्ने हुन्छ. एकचोटि नसके दुईचोटि मात्रै खाने. So especially standing dinner मा cocktail dinner हरू हुन्छ अथवा पार्टीज हरुमा चाहिँ जुन बेला चाहिँ हामीले standing उठेर खानु पर्ने हुन्छ त्यो टाइम एउटा हातमा चाहिँ ग्लास अफ वाइन हुन सक्छ अनि अर्को हातमा चाहिँ bruschetta खान सक्नुहुन्छ. यो भनेको finger food हो, right? So if you can prepare the basic bruschetta, our topic त धेरै हुन्छ. Topping अनुसार name पनि different छ. Okay? So today we are going to prepare a bruschetta, right? So for this we need a bread. That bread is a special type of bread, long bread. That bread is called French bread baguette, right? Baguette भनेको चाहिँ French bread हो. We are using in Italian because यो एकदम राम्रो bread हो. Hot toast बनाउनलाई एकदम राम्रो. All bread or soggy हुन्छ. यो by nature चाहिँ अलिकति tough भएको हुन्छ, right? So once it is made, it is cut into the slice and toast very fantastic flavor bread हो है. So त्यसलाई what you need to do, you need to cut diagonal shape है. देखेको छ है bread लाई diagonal shape मा cut गर्ने. And as a spread what you need to prepare a chili paste, chili sauce spread को रूपमा बनाउनु पर्छ. For that what you need enormous amount of butter, chili flakes. So dry chili fresh हैन, dry chili को चाहिँ के गर्नु हुन्छ भित्रको इनर सीड र बाहिरको त्यो दाँत चाहिँ निकाल्ने र त्यसलाई चाहिँ pan roast गर्ने. Do pan roast and make a paste है, make a powder. Powder केमा बनाउने त butter and pressure मा बनाउनु. Better हुन्छ. I want the real flavor, okay? And then you need a bit of garlic. Garlic लाई dry गर्नुस्. Okay, take a pan. Equipment चाहियो केही छैन. Pan, heat butter, right?
सटेड गार्लिक फ्लेभर आउनु थाल्छ एन्ड हिट अफ चिली राख्ने त्यही हिटले चाहिँ चिली कुक हुन्छ मेक स्योर डजन्ट मेक इट ब्ल्याक है रेड नै होस् अनि त्यो पेस्ट रेडी भइसक्छ राइट अब एज अ टपिङ व्हाट यु निड अब अ काइन्ड अफ सालेड जस्तो साल्सा डी भाडी भन्छ राइट साल्सा बनाउनु पर्यो हामी टोमेटोको है अब त्यसको लागि चाहिँ हामी वी हेभ गट टोमेटो वी निड टोमेटो सो टोमेटोलाई ब्लान्च इट एन्ड remove the seed and skin. What do you call that? So concasse. So you have to do concasse. And tomato concasse gara dice gara chop garne. Okay. And you need garlic, chopped garlic. You need chopped onion, right? And you need fresh basil, chopped garlic. Okay. Olive oil, black and green olive pitted. भनेको चाहिँ भित्रको गेरा निकालेको त्यसलाई पनि डाइस गर्ने right and cheese. So we are using three types of cheese: mozzarella cheese, parmesan cheese, and egg cheese. Okay. So यसमा चाहिँ हामी mozzarella cheese चाहिँ सबै चीज चाहिँ हामी चाहिँ डाइस गरेर र सबैलाई चाहिँ मिक्सर रेडी गरेर and correct the seasoning and then you need to top. अब रेस्ट अफ mozzarella को के गर्नु भने you need to prepare a slice. तो स्लाइस गरिसकेपछि त्यो स्लाइस चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अब नाउ असेम्बल गरिन्छ ओके. सो while assembling take bread, spread the chili paste and top the mixer. That's salad. Okay. And then cover with the slice of cheese. That's it. अहिले हामी प्रिपरेसन त्यो अब प्रिपरेसन त्यति भइसक्यो. अब गो टु द सालाड मतलब त्यहाँ गएपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ चिजलाई मेल्ट गरेर हामीले पकाउने. मेक स्योर यति हाई हिट नहोस्. हिजो चाहिँ के हो चिज मेल्ट भएन हाई भयो ब्रेड चाहिँ डढ्यो हैन त्यस्तो नहोस् है. त्यति भइसक्दाखेरि अनि वाइल सर्भिङ टेक अ प्लेट. ओके. गार्निसको रूपमा हामीले युज गर्दैछौँ फ्रेस भेजिटेबल र अलिभ ओइल है अनि त्यहाँबाट लिटल बिट अफ यति धेरै पनि हाल्ने हैन कि यो जुन मैले क्रस गरेको पेपर छ नि हो त्यसलाई अब सिजनिङ रूपमा. सो फर्स्टमा चाहिँ टेक फ्यु पिस हामी चाहिँ सर्भिङ गरेर टु पिस गरिरहेको छौँ. फेरि त्यसमा के गरेछ एक कपमा प्लेटमा राख्ने एन्ड देन बेसिल लिफ राख्ने र ओलिभ ओइलले भित्र गर्ने लिटल बिट पिन्च अफ ब्ल्याक पेपरले चाहिँ के गरेर सिजनिङ प्लस गार्निस बस हुन्छ कि प्लेटमा है. त्यति गरेपछि bruschetta is ready to serve. Any problem? If you find any difficulty, any problem, let me know. Okay? Now, second course, we have got soup. Juppa. Juppa means soup. Right? Juppa the porcini fungi ciliatic. यो भनेको चाहिँ केही होइन मसरुम यो सिताकी मसरुमको हामीले सुप बनाउँदै छौं. त्यसमा चाहिँ वी आर युजिङ टु टाइप्स अफ मसरुम बटन मसरुम फ्रेस सिताकी मसरुम चाहिँ हाम्रो ड्राई छ. मेक स्योर टु एउटा फुल प्याकेज छ त्यसलाई हाफ नै इभिनिङको लागि है. सो सिताकी मसरुमलाई चाहिँ ब्लान्च इट बोइल इट है अनि त्यसको मुस्कुलको जुन वाटर हुन्छ नि स्टक हुन्छ त्यो राख्नु पछि हामीलाई चाहिन्छ. अनि सो बटन मसरुमलाई स्लाइस इट सिताकी मसरुमलाई स्लाइस इट र थोरै सिताकी मसरुम र बटन मसरुमलाई चाहिँ डाइस गरेर तिमीले चाहिँ राख. अब म के गर्नको लागि भनेर आउ सो है अहिले म देखाउँछु पनि भन्छु पनि. त्यति गरिसकेपछि अब टेक अ प्यान सटे मसरुम र ब्लेन्ड इट मेक अ प्युरे. ओके. एन्ड meanwhile you need chopped garlic, you need chopped onion. डाइस गरेको गार्लिक र अनियन पनि रेडी गर्ने. एट द सेम टाइम प्रिपेयर स्टक. राइट? यु नो हाउ टु प्रिपेयर स्टक. थाहा छ है अफ कोर्सहरु राख्ने स्टक बनाउँदा हामीले थ्री थिंग्स चाहिन्छ. बेस्ट भनेको वाटर अनि माइल्ड टु रफली कट भेजिटेबल एन्ड बुकी गार्लिक फर फ्लेवरिङ डिफरेंट टाइप्स अफ हर्ब्स एन्ड स्पाइसेस फ्लेवर है फ्रेश. त्यति राखेर हामीले स्टक बनाउँछौँ. स्टेन इट. त्यसपछि what you need to do, you need to prepare a white roux, thickening agent, white roux. So now everything inside the pan pot है स्टक पटमा राखेर सबैलाई बोइल गर्ने र मेक स्योर रु राखेर थिकनिङ गर्दा त्यस्तो थिक पनि नहोस् थिन भएर नै हामीले थिकनिङ एजेन्ट राख्यो. त्यो गरेपछि फाइनली सिमर इट नट बोइल इट सिमर इट एन्ड व्हाइल सर्भिङ अलवेज गार्निश. अब गार्निश केले गर्दैन हामीले चीज हुन्छ ग्रेट गरेको चीज. सो मोजरेला चीजलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एउटा डाइस एउटालाई चाहिँ हामीले स्लाइस गर्यो र रेस्ट अफ द चीजलाई ग्रेट गर्ने. ओके. ग्रेटेड चीज र अब आलुसेल यु निड टु प्रिपेयर अ डक्सेल. के डक्सेल भनेको नथिङ फाइन डाइस गरेको मसरुम सटेड विथ गार्लिक एन्ड बिट अफ अनियन. अनियन र गार्लिक जब तिमी गार्लिक राखेर मसरुम सटे गर्छौ डाइस गरेको मसरुम द्याट बिकम डक्सेल. के त्यसलाई डक्सेल भन्छ. सो त्यो चाहिँ गार्निसको रूपमा पनि हुन्छ राइट. अनि त्यो गार्निस हामी यहाँ बनाएर नि तल आउटिङ गर्दाखेरि हुने फाइन त्यही प्रब्लम भयो. ठिक छ. सो फर्स्टमा हामी के भन्छ मसरुम पेस्ट बनाउनु पर्यो स्टक बनाउनु पर्यो इज इट एन्ड देन वाट यु निड रु चाहियो हैन. अब मसरुम प्युरेलाई राख्ने स्टक राख्ने
चेक द कन्सिस्टेन्सी एकछिन बोइल गर्ने अब रु हालेर कतिको रु हालेर चाहिँ हामीले ठिक गर्नुपर्छ रु हाल्ने ठिक गर्ने फाइन है करेक्ट द सिजनिङ डन नाउ नेक्स्ट वान इज सर तल त्यो तपाईँको त्यो रिफर चाहिएको बल फिल्टरको लागि ओके सो यहाँ छ मेन कोर्स अर्को हाम्रो छ पेस्तो चिजी चिकन रोल्स सो फर दिस you all will be provided, you all will be given a single whole chicken, right? So whole chicken, what you need to do? What you have okay? Whole chicken चाहियो, right? So whole chicken हामीले के गर्छौँ? We are not using the whole chicken. We are just using breast. So make sure you have already learned how to debone, how to dissect the chicken. Chicken को चाहिँ leg part off. विंग्स अफ बाँकी रहेको कार्कास विथ ब्रेस्ट अब ब्रेस्ट रिमुभ गर्ने त्यसको भित्र चाहिँ हामीसँग के हुन्छ सुप्रिम हुन्छ सुप्रिमलाई रिमुभ गर्ने सो लेग विंग्स एन्ड सुप्रिम इनसाइड द फ्रिजर है पछि युज हुन्छ अब हामीलाई चाहिँ जस्ट ब्रेस्ट पार्ट मात्र चाहियो सो कार्कासलाई चाहिँ हामीले के गर्ने एउटा स्टकमा युज गर्नुपर्छ वी हैव टु प्रिपेयर टु टाइप्स अफ स्टक ब्राउन स्टक व्हाइट स्टक ब्राउन स्टक फर डेमी ग्लेस है एन्ड देन अब बाँकी भएको जस्तै घाँटीहरू निकाल्ने द्याट इज फर डेमी ग्लेस ससको लागि राख्ने अनि बोन्सहरूको चाहिँ स्टकको लागि राख्ने ओके wait there okay after that त्यति भइसके पछाडी अब चिकन ब्रेस्ट के हुन्छ त बाक्लो हुन्छ है one side मा थिक one side मा थिक so insert the knife from thin side and make equal half flatten र with the help of meat mallet मुङ्गलो हुन्छ के मासु फुट्ने मुङ्गलो त्यस्तो meat mallet flatten गर्ने and correct the seasoning salt the pepper राखेर एकछिन ट्रेमा राख्यो 10 to 15 मिनेट्स हामीले पेस्तो सस बनाउनु छ त राख्छु so that seasoning भित्रसम्म सिक्छ right now you need to prepare a pesto sauce so for pesto sauce assorted nuts can be used है तिमीले अथेन्टिक हेरेर कहीँ गएर हेर्यो भने त्यहाँ चाहिँ पाइन नट्स पाउँछौ पाइन नट्स हामी इजिली अवेलेबल नहुने हुनाले हामी चाहिँ we are using here पिस्ताचियो त्यसको साथमा अझ तिमीलाई थाहा छ मगज सीड थाहा छ मगज भनेको के हो न वाटरमेलनको सीड है खरबुजाको बेला जुन चाहिँ हामी चाहिँ के भनेर हाल्छ यो पहिला गुत्पामा हाल्छ नि हो त्यो सीड पनि युज गर्न सक्छौँ त्यो पनि अब हामी त्यहाँ चाहिँ पिस्ताचियो युज गर्छौँ है सो पिस्ताचियो नट्स अनि फ्रेस बेजिल है ओलिभ ओइल अनि चीज ग्रेटेड चीज chopped garlic and seasoning so how to prepare first man take a blender blend garlic and basil for few round त्यसको अरोमा आउँछ right त्यस पछाडी add pistachio nut blend it add olive oil blend it add cheese repeat the process blend it until the mixture get smooth in texture okay so that sauce is pesto sauce correct the seasoning so pistachio nuts हालेको छ नुन धेरै हुन्छ हामीले नुन युज गर्नु पर्दैन बिकज चीजमा पनि हुन्छ so पेपर हाल्ने चेक गर्ने डन त्यस पछाडी नाउ we have got the paste we have got the chicken breast and we have to do crossing गर्न धागो पनि चाहियो है अब के गर्ने चिकन ब्रेस्टमा चाहिँ मेक अ स्प्रेड लेयर अफ द पेस्तो सस and roll it tightly and cross it so how to do crossing I will tell you धागोले चाहिँ क्रसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ I will tell you है क्रसिङ सिकेको छ क्रसिङ हो स्योर सिकेको ओके फाइन सो क्रसिङ गर्ने है क्रसिङ गरिसकेपछि अब टेक अ बेकिङ ट्रेमा ल ओभनमा 20-25 मिनेटसम्म चिकनलाई राख्दिने कुक भएर आउँछ कुक भएर आइसकेपछि मेक स्योर त्यसलाई चाहिँ हामीलाई ब्राउन कलर चाहिन्छ के प्रेजेन्टेसनको लागि सो टेक अ प्यान हिट द बटर अनि त्यो क्रस गरेको चिकन जुन बेक भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्यानमा राखेर चाहिँ प्यान सियर गर्ने SCER प्यान सियर ओके ब्राउन कलर आउँछ सो टेक अब हामीले टुथपिक युज गरेको कि थ्रेड युज गर्छौँ टेक रिमुभ दिस अल ओके एन्ड नाउ त्यो बाँकी भएको त्यो ट्रेमा बाँकी भएको जति पनि हुन्छ त्यो सस भेरी टेस्टी त्यसलाई चाहिँ हामी डेमी ग्लेसमा राख्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ डिग्लेजिङ गर्ने स्टक राख्दिने अब इफ यु प्रिफर त्यस्तै सस मात्र बनाउनु छ भने रु राख्दिनँ होइन भने परेन हामीले चाहिँ स्टक राखेर डिग्लेज गरेर पोतापोतो पारेर डेमी ग्लेसमा लगाएर मिक्स गरिदिने फ्लेभर आउँछ हो अब त्यति भइसकेपछि अब एट द सेम टाइम वी हैव टु प्रिपेयर डेमी ग्लेस फर डेमी ग्लेस ब्राउन स्टक है डेमी ग्लेस भनेको के हो त इट्स अ डेरिभेटिभ अफ स्पाइगनल सस अर ब्राउन सस okay so for demi glace what you need to do you need to prepare brown stock बनाउनु पर्यो so to prepare brown stock
First, brown the bone, brown the marqua, and rest of the procedure is the same. And always remember one thing: never put salt inside the stock. Stock में salt हाल्ने हैन because stock is flavoring liquid. Right? Flavoring liquid हो which is used instead of water. Just water को replacement में use हुने हुनाले. Fine? And then अब डेमिग्लास बनाउनको लागि चाहिँ के गर्ने एक बिग प्यान है हामीसँग ओभर सेटको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा बटर राख्ने र बोललाई मस्त रोस्ट गर्ने एट द सेम टाइम माइज अर्टी कट भेजिटेबल्स हामी चाहिँ एभाइलेबल भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ मजासँग ब्राउनिङ गर्ने ब्राउन हुनु पर्यो राइट ब्राउन भइसके पछाडि अब मेक अ ब्रू ब्राउन ब्रू बनाउने है त्यसमै पनि बनाउन सक्छौ सेपरेट बनाएर हाल्न पनि सक्छौ मेक अ ब्राउन ब्रू एन्ड एड ओभर देयर एन्ड एड स्टक र ग्रेजुअली कुक सो वन्स इट इज कुक strain it अब demi glaze strain गर्दा glaze बन्यो अब demi means half हो strain गर्दा glaze बन्यो so you need to reduce demi means half so strain it and reduce to half thick consistency अब कसरी चेक गर्ने प्लेटमा राख्यो भने त्यो अहिले मटर बनाउनु जस्तो ओइल नआओस् कोट होस् राम्रोसँग इभनली कोट होस् त्यसको लागि हामीले we can use spatula हेर्न सक्छौं कि स्पुनबाट हामी टेस्टिङ स्पुनबाट पनि गर्न सक्छौं ओके त्यति गरिसकेपछि हाम्रो glaze रेडी हुन्छ करेक्ट द सिजनिङ Now, time for risotto. For risotto, we have two key ingredients. So we have two key ingredients for risotto. Okay, so as so you know, हामीले एउटा भारतीय चिउरा खाने काइटिङको चामल हुन्छ त्यसै मोटो खाले चामल है त्यस्ता खाले चामल हुन्छ रिसोटो राइस आज मिक्स प्याकेटमा आएको चाहिँ हिजो चाहिँ यो प्याकेटमा आएको थियो है इट्स एभाइलेबल इट्स टु एक्सपेन्सिभ यो इटालियन प्रोडक्ट हो है अनि यो रिसोटो राइस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जसलाई सुसी राइस हो त एकदम ग्लुटिनियस हुन्छ जति कुक गर्यो त्यसले चाहिँ च्याप लाग्दै हुन्छ सो रिसोटो राइस हामीलाई चाहियो ब्रोकोली हामीलाई चाहियो ब्रोकोलीको के गर मेक स्योर ब्रोकोलीको स्टक राम्ररी चाहिँ स्टकमा युज गर ब्रोकोलीको प्रोडक्ट्सलाई चाहिँ ब्लान्च गर अनि सर्टेन प्रोडक्ट्स चाहिँ राख गार्निसलाई अरु सबै फाइन चप गर्ने डाइस गर्ने ओके अब we need diced onion we need diced garlic okay we need butter or olive oil कुक गर्नको लागि and we need enormous amount of stock plus seasoning so how to prepare this rice is called arborio rice okay so how to prepare now for preparation what you need for preparation you need a thick bottom stainless steel saucepan and wooden spatula if you have silicone spatula fantastic छैन भने wooden spatula make sure metal and metal they react with each other once it is scratched हैन अब यो भनेको स्लो मेथडबाट कुक गरी सिमनिङ गर्दै हामी स्टिर गर्दै कुक गर्ने हुनाले मेटल रिएक्सन हुन सक्छ सो आई एम सजेस्टिङ यु नेभर युज एल्युमिनियम त के हुन्छ त स्क्रैच हुन सक्छ फुड पोइजनिङ हुन सक्छ केमिकल पोइजनिङ हुन सक्छ अलवेज युज द स्टेनलेस स्टिल one okay so cooking method heat the pan add the butter add garlic once garlic is starting to release a good aroma add onion to translucent character भनेको त्यसको rawness kill भएर onion चाहिँ oily हुन थाल्न सक्छ ओके त्यति भइसकेपछि now add arborio rice right so यो भनेको हाम्रो चाहिँ एक टप राइस हुन्छ नर्मल राइस हो 120 ग्राम हामी खान सक्छौं यो चाहिँ 60 ग्राम खान सक्छौं आफैले पनि खान सक्दैन ग्लुटिनियस हुन्छ के एकदमै ग्लुटिनियस देख्दाखेरि के होइन खान थाल्नु अमाउन्ट हुन्छ के हो मेक श्योर है त्यति गरिसके पछाडि अब के भने स्टक सो स्लोली स्टिर इट अनि राम्रोसँग पाकिसके पछाडि अब के भने स्टकलाई झैँ आएर जानु पर्यो सिजनिङ फ्लेभर आउनु पर्यो त्यति भइसक्यो सिजनिङ साउन्ड आइसकेपछि भङ्गी त्यो चाहिँ राम्रो अब्जर्भ तिमीले स्लोली एड स्टक स्टिर वेल अनलेस एन्ड अनटिल इट एब्जर्ब गर्न थाल्छ हाल्दै जाने सो एक्चुअली 50% कुक आलदम चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ अब हामीले चाहिँ अलिकति के गर्छौँ भन्दा काँचै हामीलाई मन पर्दैन हामीले चाहिँ 70% जति कुक गर्छौँ 60% इन द किचन एन्ड 10% चाहिँ हाम्रो त्यो भाँडमा जुन कलेक्सन हुन्छ नि त्यो हिटले पनि कुक हुन्छ ओके मेक श्योर यो कुरा याद गर्ने 50% आलदम हो अब हामीले नेपालीहरु चाहिँ काँचो मन नपराउने हुनाले हामीले चाहिँ अराउन्ड 70% कुक गर्छौं त्यसको लागि पनि 60% हाम्रो किचनमा हुन्छ र बाँकी चाहिँ जुन भाँडामा राख्दै तलसम्म जान्छ त्यो दाइमा कुकिङ स्टिल भइरहेको हुन्छ नि तेलले कुक गर्छ अब हाउ यु कुक है त्यति गरी सरी त्यति गरी चाहिँ 50% जति कुक भइसकेपछि एड हाफ अमाउन्ट अफ ब्रोकोली बिकज इट्स अ इटालियन राइस फ्लेवर्ड विथ ब्रोकोली एन्ड चीज भनेको छ अनि हाफ अफ चीज
कुक इट एड स्टक फ्लेभर त्यसको रिलिज हुन्छ अनि हाफ एमाउन्ट मैले किन राख्न भनेको भन्दाखेरि वी निड सम काइन्ड अफ क्रन्चीनेस क्या चामल हाम्रो क्रन्ची हुन्छ भने डेफिनेटली हामीले त्यहाँ युज गरेर प्रपरली क्रन्ची होस् न हैन हामीले फ्लेभरको लागि चाहिँ हामीले अलरेडी हाल्यौं र सो when it is done around 60% हुन आँटिसके पछाडी रिमेनिङ ब्रोकोली र सीड राख्ने र stir it well र correct the seasoning and up to the plate right so how to plate a plating गर्दाखेरि take a dinner plate okay so a handful of हामीले चाहिँ we are using certain equipment रिसोटोलाई बिचमा राख्ने around 60 ग्राम जति रिसोटोलाई राख्ने र साइडमा चाहिँ हामीले यो pour the demi-glace sauce on top slice गरेको हामीले जुन अघिको चिकन ब्रेस्ट हो त्यसलाई स्लाइस गरेर माथि राख्ने and garnish with florets of broccoli and sprinkle with cheese and black pepper त्यति गर्ने र if you doesn't matter if you drizzle with olive oil प्रब्लम हुँदैन तर परेन अनि त्यो स्टक जुन हाम्रो डेमी-ग्लेस छ नि थोरै मिटमाथि पनि सर्फ बनाइदिने त्यसले चाहिँ अ काइन्ड अफ ग्लेज कलरफुल कन्ट्रास्ट पनि दिन्छ र मिटलाई पनि के हुन्छ त फ्लेभरफुल बनाइरहेको छ सो इन दिस वे वी आर गोइङ टु प्रिपेयर द डिश ओके सो फर्स्टमा आज के गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा टेक चिकन सबैले आफ्नो सेक्सनको चिकनलाई चाहिँ डाइसेक्ट गर्ने र चिकन डन भइसकेपछि बल्ल अरु रेस्ट अफ द इन्ग्रेडिएन्ट हाल्ने बिकज आई डोन्ट वान्ट एनी क्रस कन्टामिनेसन हामीसँग भेरी प्रोडक्ट छ पेरिसेबल प्रोडक्ट चिकन इटसेल्फ इज पेरिसेबल प्रोडक्ट कन्टामिनेसन क्रस कन्टामिनेसन त्यो थाहा छ right so make sure you maintain a proper hygiene in the kitchen while cooking your food so if you go outside in between make sure you wash your hand and sanitize your hand with a sanitizer right it is not due to the pandemic it is forever जहिले पनि because after all health is health hazard rule we have to follow the hazard rule you know the meaning of hazard hazard analysis factor control point त्यो रुलमा बसेर हामीले किचनमा काम गर्नुपर्छ हाम्रो किचन भनेको यति स्मुथ सफा हाम्रो फिलिङ हो किचनको चीजहरु चाहिँ सबै हाइजिनिक हुन्छ भन्ने हाम्रो फिलिङ हो त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने ठीक छ ओके सो थ्यांक यू सो मच बेस्ट विशेस एन्ड आवर फुड पिकअप टाइम 12 o'clock है 12 बजेको लागि हाम्रो खाना पिकअप गर्ने तरिकाले चाहिँ डु मिजा डु प्रिपरेसन आई विल शो यु राइट सो how to divide the station अब त्यसको लागि चाहिँ what I do roll number 1 and roll number last station 1 like I use and urina sorry you are I use the mask right and 2 Anjali Susan 3 Ashok Sudeep 4 Bipin Sudan 5 Deepika 3 6 James Sagar 7 Jamons and Richa 8 Malika and Pratiksha 9 Manish and Prasiddha 10 Nikita and Prabha okay so I wish you best wishes if you find any difficulties let me know do proper and right thing don't do wrong thing confusion हुन सक्छ you are not the master chef you are the learning chef aspiring chef right so you can ask me best wishes so up to the station take chicken and start thank you so much